آج میں گھر آیا تو ابا بہت پریشان تھے، رو رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، تم اپنی ماموں کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے نا، تم کر لو، مجھے تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ تم نور کو دلہن بنا کر اس گھر میں لے آؤ۔ ابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کے کہنے پر میں گل بانو کے ساتھ شادی کر چکا ہوں۔ مانا کہ پہلے مجھے اس فیصلے پر اعتراض تھا، میں گل بانو کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر آہستہ آہستہ مجھے لگا اس کے ساتھ میری نفرت بے بنیاد ہے۔ مجھے اب اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، میں گل بانو کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اسی وقت گل بانو وہاں پر آ گئی۔ ابا بالکل خاموش ہو گئے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ابا کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ ابا پر 2 بار فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ پہلے ایک بار ان کا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا اور دوسری بار ان کی زبان پر فالج پڑا۔ ان کی بات سمجھنا ایک مشکل امر تھا، مگر میں چونکہ ان کی اولاد تھا، ان کے ہاتھوں میں پلا تھا، ان کی بہت سی باتیں سمجھ جاتا تھا۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن جب بھی میں اکیلا ابا کے پاس جاتا تو وہ مجھے کہتے، تم نور کے ساتھ شادی کر لو، اور یہ کہہ کر ابا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے۔ جب گل بانو وہاں آتی تو ابا خاموش ہو جاتے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، ابا گل بانو سے ڈرنے لگے تھے۔ ان کی آنکھوں میں گل بانو کے لیے ایک عجیب سا خوف نظر آتا۔ پہلے پہل تو میں ان کی ضد کو یہی سمجھتا رہا کہ وہ میرے دل کی پسندیدگی کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، مگر جب وہ گل بانو سے ڈرنے لگے، اسے دیکھ کر خاموش ہونے لگے، تو مجھے لگا کہ دال میں کچھ کالا ہے، کوئی تو ایسی بات ہے جو ابا مجھے بتانے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اس دن ابا نے مجھے اشارے سے کہا، تم گل بانو کو اپنی ماں کے گھر بھیج دو۔ مجھے لگا کہ معاملہ کچھ سنجیدہ ہے۔ میں سمجھا کہ شاید گل بانو ابا کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، ان کی خدمت کرنے میں کوتاہی کرتی ہے، مگر میں اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر بار بار جھٹک دیتا، کیونکہ گل بانو ابا کی سکی بھانجی تھی اور ابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں بولا، اپنے سکے ماموں کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتی تھی؟ مگر ایک دن میں نے ابا کی بات مان کر گل بانو کو پھپھو کے گھر بھیج دیا، اور پھر جب ابا کے پاس آیا تو ابا نے اشارے سے کہا، بات بہت لمبی ہے، میں تمہیں زبان سے یہ سب نہیں بتا پاؤں گا، میں تمہیں لکھ کر دوں گا۔ ابا شروع سے ہی بائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ فالج انہیں دائیں حصے پر پڑا تھا، ان کا بایاں حصہ ٹھیک تھا۔ میں نے خاموشی سے ابو کو پیپر اور قلم دے دیا۔ کچھ باتیں تو ابا نے زبان سے ادا کیں اور کچھ مجھے کاغذ پر لکھ کر بتائیں، اور پھر جب میں نے وہ کاغذ اٹھا کر آنکھوں کے سامنے رکھا تو میری نظروں کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے تھے، کیونکہ اس کاغذ میں میری بیوی۔ جب اسکول سے گھر واپس آیا، ابھی میں گلی میں ہی تھا جب میرے گھر سے اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں۔ میں تو بری طرح گھبرا گیا، کیا ہوا ہے؟ گھر آیا تو دیکھا ابا اماں کو بری طرح مار رہے تھے۔ میری دونوں بہنیں پاس کھڑی بری طرح سے رو رہی تھیں، اور پھپھو اور دادی یہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ پھپھو کہنے لگیں، اس عورت کو جان سے مار دو، اسے ختم کر دو، اس نے بہت ہی زیادہ بے حیائی پھیلا رکھی ہے، خدا غارت کرے اس عورت کو، جوانی میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کے قدم بہک جاتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر اب تو اس کا بڑھاپا ہے، اولاد جوان ہو رہی ہے، اور ابھی تک اس کی بے حیائی عروج پر ہے، پتہ نہیں اسے کب عقل آئے گی، کب یہ اپنے برے کاموں کو چھوڑے گی۔ پھپھو یہ باتیں کہہ رہی تھیں اور ابا اماں کو مسلسل مار رہے تھے۔ ابا نے پاس پڑا ہوا ڈنڈا بھی اٹھا لیا تھا۔ میں جلدی سے اماں اور ابا کے درمیان آیا۔ ابا، میری ماں کو مت مارو، ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، دیکھو ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس عورت کو جان سے مار دوں۔ یہ میرے گھر کا روز کا ہی معمول تھا، جب بھی پھپھو گھر میں آتی تو اماں اور ابا کی لڑائی ہوتی، دادی بھی ابا کو سمجھانے کی بجائے انہیں مزید شے دیتی، اور پھر لگ بھگ مزید 1 گھنٹے تک یہی تماشا چلتا رہا۔ جب ابا تھک گئے تو وہ چارپائی پر جا کر بیٹھ گئے، اور پھپھو ان کے یوں بازو دبانے لگیں جیسے ابا نے کوئی بہت مشقت طلب کام کیا ہو۔ دادو کہنے لگیں، جاؤ اپنے باپ کے لیے پانی لے کر آؤ، اس عورت نے تو میرے بیٹے کی جان کھا لی ہے، اسے بالکل آدم ہوا کر کے رکھ دیا ہے، اوپر سے 2 بیٹیاں بھی پیدا کر دی ہیں جو اس کے کندھوں تک پہنچ چکی ہیں، کل کو یہ بھی اپنے ماں کے نقش و قدم پر چلیں گی، اپنے ماں کے ہی کہنے پر رہیں گی۔ ارے بیٹا، ابھی یہ کلمہ ہی سنبھالنا مشکل ہے، اگر کل کو اس کی بیٹیاں بھی اس کے نقش قدم پر چلیں
تو تب کیا ہوگا؟ میری مانو تو اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھا لو، اسکول میں بھی پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر سے مت نکالا کرو، گھر میں ماں سے بے حیائی سیکھیں گی اور باہر استانیوں سے، اور اگر گھر سے باہر رہیں گی تو نہ جانے کیا گل کھلائیں گی۔ دادی اور پھپھو کی باتیں اپنی ماں اور بہنوں کے بارے میں سن سن کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ اماں میرے چہرے سے میرے جذبات کو سمجھ چکی تھیں۔ تم گھر سے باہر چلے جاؤ شاہ رخ، جب گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا تو بیٹا تم گھر آ جانا، ابھی یہ سب باتیں تمہیں پاگل کر دیں گی۔ ماں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم کس مٹی کی بنی ہو، ابھی ابا نے تمہیں بہت زیادہ مارا ہے اور اب پھر تم کچن میں آ گئی ہو ان لوگوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے۔ پتہ نہیں تم میں کون سی جان بسی ہے، جن لوگوں نے تمہاری عزت نفس کو رونت ڈالا۔ جوان ہوتی اولاد کے سامنے تم پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تمہیں دو کوڑی کا کر کے رکھتے ہیں، تمہاری کوئی عزت نہیں۔ آخر یہ سب کیا ہے اماں؟ میں ابا اور پھپھو کی مزید زیادتیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ حیرت تو مجھے اپنی دادی پر ہوتی ہے کہ وہ کیوں نہیں اپنے بیٹے کو سمجھاتی، کیوں اچھے اور برے کی تمیز نہیں بتاتی، آپ پر اور بہنوں پر بے بنیاد الزام لگاتے ہیں، یا تو میں خود کو مار دوں گا یا ان سب کو۔ تب اماں میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیتی۔ بیٹا کبھی بھی ایسی بدفعلی منہ سے مت نکالا کرو، تمہاری بہنیں بہت معصوم ہیں، انجان ہیں، یہ بھی ان کے بارے میں غلط مت سوچنا، وہ تو کچھ غلط کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور اماں تم، غلط تو تم نے بھی کبھی نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں جو بھی یہ باتیں کر رہی ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں، یہ سب باتیں پھپھو نے آپ کے خلاف ہی پھیلائی ہیں۔ اماں خاموشی سے آہیں بھر کر رہ جاتیں۔ بیٹا کیا کروں، اس وقت بازی ان کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، میں ان کی باندی، ان کی غلام ہوں، میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو میرے حق کے لیے بول سکے۔ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں کبھی بھی یہ اذیت بھری زندگی نہ گزارتی، یہ تکلیف نہ برداشت کرتی، اس زندگی سے جان چھڑا لیتی، مگر کیا کروں، دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اسی لیے تو یہ لوگ بھی حد سے زیادہ ظالم ہو چکے ہیں۔ وقت آہستہ آہستہ بیتتا جا رہا تھا، ہم لوگ اب جوان ہو چکے تھے، میں اب یونیورسٹی میں آ چکا تھا، میری دونوں بہنیں کالج میں آ گئی تھیں۔ میری بہنوں کو کالج میں پڑھنے کی بھی بہت مشکل سے اجازت ملی، اگر پھپھو اور دادی کے بس میں ہوتا تو وہ میٹرک کے بعد ہی انہیں گھر میں بٹھا لیتیں۔ کچھ دن پہلے ہی دادی کا انتقال ہوا تھا، مجھے لگا کہ دادی ہی ہیں جو مصیبت کی جڑ ہیں، وہی ہیں جو ابا اور پھپھو کو ہر وقت بھڑکاتی رہتی ہیں، وہی ہیں جو گھر کی ہر بات مرچ مسالہ لگا کر پھپھو تک پہنچاتی ہیں اور وہ ابا کو ہمارے خلاف ورگلاتی ہیں۔ انہی کی وجہ سے اماں ابا پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہر روز جھگڑا ہوتا ہے، مگر اب مجھے اندازہ ہوا کہ اصل فساد کی جڑ تو میری پھپھو ہی تھی۔ اب وہ یہ بہانہ بنا کر زیادہ تر ہمارے گھر میں رہتی ہیں کہ میں بھائی کی بیوی پر نظر رکھوں گی کہ وہ کہیں غلط کام نہ کریں، ان کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، اگر انہوں نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو بدنامی ہماری ہوگی، ماں کیا اپنی بیٹیوں کو سکھائے گی؟ ماں کو تو خود کسی اچھی بات کی تمیز نہیں ہے، یہ تو خود بھی غلط راستے پر چل رہی ہے، یہ اپنی بیٹیوں کو برائی سے کیسے روکے گی؟ ایسی باتیں میرا خون کھلا دیتی تھیں۔ میری نیک تہجد گزار ماں پر ایسے الزامات، میری جگہ کوئی بھی جوان بیٹا ہوتا تو وہ یہ سب برداشت نہ کرتا، کہنے والے کا منہ نوچ لیتا، میں بھی ایسا ہی کرتا اگر ماں میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑتی۔ بیٹا جو کہنا ہے اسے کہنے دو، کوئی بھی بولنے والے کی زبان کو نہیں روک سکتا، اور ویسے بھی مجھے اب ان لوگوں کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے نہیں فرق پڑتا کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں، میں بس تم لوگوں کے اچھے مستقبل کے لیے خاموش ہوں، تم لوگ کچھ بن جاؤ، تمہارا باپ جو بھی ہے جیسا بھی ہے تم لوگوں سے تو محبت کرتا ہے، تم لوگوں سے تو اس نے کبھی بھی کوئی برا سلوک نہیں کیا، اور یہ جائیداد روپیہ پیسہ سب کچھ تم تینوں بہن بھائیوں کا ہی تو ہے، ایسے میں اگر اپنے باپ کو اپنے خلاف کر دو گے تو تمہارا باپ یہ دولت جائیداد اپنے بھانجے بھانجیوں کے نام کر دے گا اور پھر تم لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، تمہاری پھپھو تو یہی چاہتی ہیں۔ تب بات مجھے سمجھ میں آ گئی، میں بہت مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا۔ پھپھو کی بیٹیوں کے رنگ ڈھنگ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے، ہر وقت وہ خود کو سجاتی سنوارتی رہتیں، چھت پر کھڑی رہتیں اور عجیب عجیب حرکتیں کرتی رہتیں۔ جب میں اماں سے ان کے بارے میں کوئی بھی بات کرتا تو اماں مجھے خاموش کروا دیتیں، کہتی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں،
اور ایسی بات منہ سے مت نکالنا، ورنہ وہ تمہاری بہنوں پر الزامات لگانے شروع کر دیں گے اور بات تمہاری بہنوں پر آ جائے گی، میری معصوم بچیاں بدنام ہو جائیں گی۔ مگر اماں، پھپھو اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں دیکھتی؟ انہیں اپنی بیٹیوں کے رنگ ڈھنگ کیوں نظر نہیں آتے؟ وہ کیوں نہیں اپنی بیٹیوں پر نظر رکھتی؟ تب افسردگی سے اماں کی آنکھ بھر جاتی۔ بس بیٹا کیا کریں، اپنا گناہ تو کسی کو بھی نظر نہیں آتا۔ اب میری یونیورسٹی کی بھی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، میری بہنوں کی زندگی دن بدن مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ ابا پہلے ماں پر ہاتھ اٹھاتے تھے، اب انہوں نے میری بہنوں پر بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ پھپھو کی بیٹیاں خود تو سارا دن چارپائی توڑتی رہتیں اور چھوٹے موٹے کام میری بہنوں سے کرواتیں۔ سارا دن میری ماں اور بہنیں نوکرانیاں بنی رہتیں۔ پھپھو اور ان کی بیٹے اپنے گھر جانے کے بجائے زیادہ تر ہمارے گھر میں ہی رہتے۔ مجھے ان کے چاروں بچے بالکل بھی پسند نہیں تھے، بالکل نکمے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں اپنے گھر سے نکال دوں، اور پھر ایک دن تو حد ہو گئی۔ اس دن میرا دل چاہا کہ میں پھپھو کے بڑے بیٹے جواد کا قتل کر دوں۔ میری چھوٹی بہن ثانیہ اکثر ڈھکے چھپے لفظوں میں مجھے اور امی سے جواد کے بارے میں بات کر چکی تھی کہ وہ اس پر بری نظر رکھتا ہے۔ میں نے تو اسے سبق سکھانے کا ارادہ کیا، مگر ہمیشہ کی طرح امی نے مجھے روک دیا کہ بیٹا ایسے بات بڑھ جائے گی، ان لوگوں کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ تمہاری پھپھو تمہاری بہن کے بارے میں کہے گی کہ اسی نے کچھ الٹا سیدھا کیا ہوگا، تو کیا تم یہ بات برداشت کر پاؤ گے؟ میں اس معاملے کو خود حل کر لوں گی، میں جواد کو سمجھاؤں گی کہ یہ بھی تمہاری بہنوں جیسی ہے۔ اور پھر میں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا۔ میرے فائنل سیمیسٹرز کے ایگزام چل رہے تھے، میں اپنی پڑھائی میں مصروف تھا۔ اس دن رات کو میں چائے بنانے کے لیے کچن میں گیا تاکہ چائے پی کر اپنی نیند کو بھگا سکوں اور پھر پیپر کی تیاری کر سکوں۔ جب میں اپنی بہنوں کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا تو مجھے ان کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً ان کے کمرے میں گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرا دماغ ہی گھوم گیا۔ جب میں نے اپنے کزن جواد کو بہنوں کے کمرے میں دیکھا تو میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور اسے بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ شور کی آوازیں سن کر سب لوگ جاگ گئے۔ ابا تو بامشکل اپنے بھانجے کو میری گرفت سے آزاد کروا پائے۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا، ابا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ آج تک ان لوگوں کی ہر بات کو نظر انداز کیا، برداشت کیا، مگر اب میری برداشت جواب دے گئی ہے۔ اماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا کیا معاملہ پیش آیا ہے کہ میں اتنے غصے میں ہوں۔ اماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، مگر اب میں نے اماں کی طرف نہیں دیکھا۔ اب میرے سامنے میری بہنوں کا مستقبل تھا۔ میں جانتے بوجھتے انہیں کسی کنویں میں نہیں پھینک سکتا تھا۔ میرے سامنے سب کچھ واضح تھا۔ ابا، اس نے میری بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ آدھی رات کو یہ ان کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ اس سے پوچھیں کہ وہ وہاں کیا کر رہا تھا، وہ وہاں کیا کرنے گیا تھا۔ ثانیہ نے کئی بار اس کے رویے کی شکایت کی، مگر میں اماں کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ مگر اب میں خاموش نہیں رہوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب اسے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تب ابا بالکل خاموش اور گمسم سے ہو گئے۔ انہوں نے ایک افسردہ سی نظر اپنے بھانجے اور اپنی بہن پر ڈالی۔ زبیدہ، میں تو سمجھتا تھا کہ تم میرا بوجھ بانٹو گی، مجھ سے ہمدردی کرو گی، میری بیٹیوں کو اپنے گھر بیاہ کر لے جاؤ گی، مگر تمہارے بیٹے نے تو میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ جو آدمی گھر کی لڑکیوں پر بری نظر رکھ سکتا ہے، اس آدمی سے اچھائی کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ پھپھو زبیدہ بجائے اپنی غلطی ماننے کے، اپنے بیٹے کو سمجھانے کے، ابا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ میں ان آوارہ لڑکیوں کو اپنی بہو بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی بھائی صاحب، یہ آپ نے کیسی بات کر دی ہے؟ یہ لڑکیاں تو بالکل اپنی ماں جیسی ہیں، ان کا کردار تو بالکل اپنی ماں جیسا ہے۔ صبح سے شام تک یہ گھر سے باہر رہتی ہیں، میں کیا جانوں کہاں رہتی ہیں، کیا گل کھلاتی ہیں، یہ بڑی تیز ترار ہیں۔ آپ کی بیٹیوں نے میرے بیٹے کو کیا کہہ کر اپنے کمرے میں بلایا، اس نے کیسے پھانسنے کی کوشش کی، یہ تو یہی بہتر جانتی ہیں۔ میرا معصوم بچہ ان کے چنگل میں کیسے پھنس گیا، اور آپ کا بیٹا کتنا بے غیرت مرد ہے۔ ایسے موقع پر تو بھائی اپنی بہنوں کی جان لے لیتے ہیں، اور یہ تماشا لگا کر کھڑا ہو گیا ہے۔ پھپھو کی باتیں مجھے آگ لگانے کے لیے کافی تھیں۔ بس زبیدہ، بہت ہو گیا، میری بیوی جیسی بھی ہے، مگر میری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتیں۔ ان کی رگوں میں میرا خون بھی ہے، میری تربیت بھی شامل ہے، وہ کچھ بھی غلط نہیں کریں گی۔
तुम अपने बेटे को समझाओ कि दोबारा ऐसी हरकत ना करे। फुप्पो गुस्से से दंदनाती हुई अपने कमरे में चली गईं और फिर अगले दिन सुबह सवेरे वो अपने बच्चों को लेकर अपने घर वापस चली गईं। खुदा का शुक्र अदा किया। इनके जाने के बाद हम सब ने भी सुख का सांस लिया। अब्बा बिल्कुल खामोश और गुमसुम से हो गए थे, किसी से कोई बात ना करते। और अब तो कितने दिन हो गए उन्होंने फुप्पो के घर का भी चक्कर नहीं लगाया और ना ही फुप्पो हमारे घर आईं। अब्बा मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रहते। मुझे अब्बा से लाख इख्तिलाफ सही, इनसे लाख गिले शिकवे सही, मगर थे तो वो मेरे बाप। उन्होंने मुझे पैदा किया था, मेरी परवरिश की थी। मैं चाह कर भी इनसे नफ़रत नहीं कर पाया था। मैं इनकी उदासी देखकर इनके पास आ गया। अब्बा, क्या बात है? आप इतने परेशान और उदास क्यों हैं? मैं आपको उदास नहीं देख सकता। अब्बा कहने लगे, मैं अपनी बेटियों की वजह से परेशान हूँ। अपनी माँ की वजह से वो बदनाम हो जाएंगी। इन्हें कोई ब्याहने के लिए नहीं आएगा। अपनी माँ से कहो वो अपने बहन भाइयों से बात करे। अगर वो इनका रिश्ता करने के लिए तैयार हैं तो ठीक हैं, वरना मैं कोई रिश्ते वाली से कहकर ख़ानदान से बाहर देख लूँगा। मैंने अम्मा को ये बात बताई तो वो अफसुर्दा सी हो गईं। अपने मुंह से अपनी बेटियों के लिए अपनी दोनों बहनों से कैसे रिश्ते का खुद जिक्र करूं, कैसे उनसे रिश्ता मांगूं। बहनें तो मेरी बहुत अच्छी हैं, मगर वो अपने शोहरों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकती। तुम जानते तो हो अपनी खालाओं को, वो भी तो तुम्हारे बाप जैसी ही हैं। ऐसे में मैं कैसे अपनी बेटियों का खुद नाम लेकर इन्हें बेमोल कर दूं? कैसे मैं इनसे खुद रिश्ता मांगूं? और फिर कुछ दिन के बाद बड़ी खाला खुद ही आ गईं। वो अपने दोनों बेटों के लिए दोनों बहनों का हाथ मांगने आई थीं और हमें इस बात पर भला क्या एतराज़ हो सकता था। आनन फानन दोनों की शादी की तारीख भी तय पा गई। मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब अब्बा ने दोनों बहनों को विरासत में से हिस्सा दिया और बाकी की जायदाद मेरे नाम कर दी। मैं हक्का बक्का अब्बा का फ़ैसला देखता रहा। कहाँ तो सारी ज़िंदगी वो हम लोगों से बेगानगी इख्तियार किए रखे थे और कहाँ अब बिन मांगे विरासत में से हिस्सा भी दे दिया। मुझे तो लगा था कि अब्बा बेटियों को कभी इनका हक नहीं देंगे, हल्का फुल्का सा जहेज़ देकर इन्हें रुखसत कर देंगे। अम्मा भी इस बात पर बहुत खुश थीं, कहने लगीं कि चलो अच्छा है, तुम्हारी दोनों बहनें ससुराल में सर उठाकर रह सकेंगी। दोनों बहनों की शादी के बाद अब्बा का रवैया इनके साथ यकसर बदल गया। पहले जो नफ़रत और बेगानगी इनके रवैये से छलकती थी, अब इसकी जगह मोहब्बत और नरमी ने ले ली। मेरे साथ भी बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। बस एक माँ थी जिनके साथ अब्बा की नफ़रत वैसे की वैसे थी। वो क्यों अम्मा से इतनी नफ़रत करते थे, क्यों इनसे इतने बदगुमान रहते थे? आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी मैं ये बात नहीं जान पाया। अम्मा से पूछता तो वो सर झुका लेती, आंसू बहाने लगती, और अब्बा से पूछता तो तनफ़्फ़ुर से माँ को देखने लगते। मैं अल्लाह से बुरा सही, मगर मैं नहीं चाहता था कि एक जवान बेटे की नज़रों में इसकी माँ गिर जाए। इसीलिए मैं तुम्हारी माँ के बारे में कभी नहीं बताऊँगा। इसने जो किया वो मेरा और इसका मामला है। मैं इसके गुनाहों को कभी माफ़ नहीं कर सकता। मगर अम्मा को मैंने तहज्जुद की नमाज़ों में रोते देखा, कुरान पाक पढ़ते हुए देखा, दुआ के लिए हाथ उठाते वक़्त इनकी आंखों से आंसू बहते देखा, अक्सर इनको परेशान देखा। बेटा, ये सब दिखावा है अपने मज़लूम और मासूम होने का। वो तुम लोगों को धोखा दे सकती है, तुम्हें अपनी मज़लूमियत के ड्रामे दिखा सकती है, मगर मुझे नहीं, क्योंकि मैं इसकी असलियत को अच्छी तरह जान चुका हूँ। एक दिन फुप्पो आ गई थीं, बस अपने गिले शिकवे दूर करने के लिए, और फिर अब्बा भी जैसे दोबारा से अपनी बहन को देखकर निहाल हो गई। मैंने जब अब्बा से इस बात की शिकायत की कि क्या आप भूल गई हैं फुप्पो ने क्या किया था, तो वो अफसुर्दगी से कहने लगे, वो मेरी बहन है, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। बहन भाइयों का रिश्ता ही ऐसा होता है, वो एक दूसरे से नाराज़ भी होते हैं और फिर आपस में बहल भी जाते हैं, एक दूसरे से मान भी जाते हैं, एक दूसरे की सारी गलतियों को नज़रअंदाज भी कर देते हैं और माफ़ भी कर देते हैं। तो फिर अब्बा, आपने अभी तक अम्मा को क्यों माफ़ नहीं किया? ये मेरा सवाल था। इनका गुनाह क्या बहुत बड़ा था जो आप इनके लिए अपना दिल साफ़ ही नहीं कर सके? अब्बा के चेहरे पर फिर से तनफ़्फ़ुर फैल जाता, नफ़रत की एक लकीर उनके चेहरे पर साफ नज़र आती। तुम इस मौजू पर मुझसे बात ना किया करो। अब मैं अब्बा का कारोबार संभालने लगा था।
मेरा MBA मुकम्मल हो गया था। अब्बा बहुत खुश थे, फ़ख्र से मेरा सब लोगों से तारुफ़ करवाते। एक दिन जब मैं हाफिज़ से घर आया तो अम्मा की सूरत देखकर चौंक गया। आज अम्मा मामूल से ज़्यादा थकी थकी लग रही थीं। इनके चेहरे पर मलाल छाया हुआ था। मुझे अंदाज़ा हो गया यकीनन आज फुप्पो आई होंगी। जब भी फुप्पो आती थीं तो अम्मा की हालत ऐसी ही हो जाती थी, मगर आज तो ये मलाल मामूल से ज़्यादा था। अब्बा के पास गया तो सारी वजह मुझे समझ में आ गई। अब्बा ने मुझे कहा कि वो मेरी शादी फुप्पो की बेटी गुलबानो के साथ करना चाहते हैं। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। गुलबानो की हरकतें मुझे कभी भी पसंद नहीं आईं। हर वक्त उल्टी सीधी क्रीमें अपने चेहरे पर लगाकर खुद को ज़बरदस्ती खूबसूरत बनाने की कोशिश करती रहती। फिर इंडियन फिल्में और ड्रामे देखकर खुद को भी कोई इंडियन हीरोइन समझने लगती थी। मुझे ऐसी लड़कियां सख्त नापसंद हैं जिन्हें घरदारी का बिल्कुल पता नहीं होता, बस फैशन में ही पूरी होती हैं। अब्बा, गुलबानो मेरी आइडियल नहीं है। मैं ऐसी लड़की को बीवी के रूप में नहीं देख सकता। आप इस बात को भूल जाएं। मगर अब्बा तो गोया जलाल में आ गए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे फैसले पर एतराज़ कर रहे हो तुम? बुलाओ अपनी माँ को, इससे पूछो क्या इसने यही तरबियत की है तुम्हारी? मेरे और मेरी बहन के ख़िलाफ़ तुम्हारे दिल में इतनी नफ़रत पैदा कर दी कि आज तुम मेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ आकर खड़े हो गए हो। तुम्हारी शादी गुलबानो के साथ ही होगी। मगर अब्बा, मैं इस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो लड़की बीवी बन भी गई तो मैं कभी भी इसे वो मोहब्बत और मकाम नहीं दे सकूँगा जिसकी वो हकदार है, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मैं तो नूर को पसंद करता हूँ, अपनी छोटी खाला की बेटी को, और इसी से शादी भी करना चाहता हूँ। ये बात मैं आज या कल आपके साथ करने वाला था। मैं कुछ भी नहीं जानता, बस तुम्हें गुलबानो के साथ ही शादी करनी होगी। और अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मेरे फैसले के ख़िलाफ़ जाने की संगीन सज़ा भुगतनी होगी। इतने में अम्मा भी कमरे में आ गईं। वो अब्बा को गुस्से में देखकर थर थर काँपने लगीं। बताओ अपने बेटे को, इसका रिश्ता मैंने गुलबानो के साथ तय कर दिया है। अगले महीने के पहले जुम्मे को इसका गुलबानो के साथ निकाह और रुखसती है। मगर अब्बा, ये ज़्यादती है। मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कैसे हो सकता है? अब्बा मेरे बजाय अम्मा की तरफ मुँह करके कहने लगे, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे गंदे करतूत तुम्हारी जवान औलाद के सामने ना खोलूँ तो तुम्हें अपने बेटे को गुलबानो के साथ शादी करने के लिए मनाना होगा। इसे गुलबानो के साथ शादी करने पर राज़ी करना होगा, वरना मैं इसे तुम्हारे सारे करतूत बता दूंगा और फिर तुम्हें तलाक देकर इस घर से भी बाहर निकाल दूंगा। अब ये फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने बेटे को गुलबानो के साथ शादी करने के लिए तैयार करती हो, या फिर अपनी बदकारी का सर्टिफिकेट लेकर इस घर से रुखसत हो जाती हो और माथे पर तलाक का दाग सजाकर इस बुढ़ापे में घर से बाहर निकलना चाहती हो? अब्बा तो अपने संगीन अल्फाज कहकर कमरे से बाहर चले गए और अम्मा जैसे ज़मीन पर बैठती चली गईं। अम्मा को आज मैंने इतना टूट कर रोते हुए देखा था जैसे आज से पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे बाप ने मेरे साथ जो भी किया, सारी ज़िंदगी इसकी ज़्यादतियों को नज़रअंदाज करती रही, ये सोचकर बर्दाश्त करती रही कि एक ना एक दिन वो बदल जाएगा। एक दिन इसे मेरी सच्चाई मालूम हो जाएगी। एक दिन इसके सामने मेरी हकीकत खुलकर सामने आएगी। इसके दिल में मेरी कदर हो जाएगी। मगर ये इंसान नहीं, ये एक पत्थर है। इसका दिल पत्थर का बना है और पत्थर कभी भी नरम नहीं पड़ते, बल्कि वो टूट जाते हैं। जो तुम्हारे बाप ने मेरे साथ किया है, कल को इसके साथ भी होगा। मैंने बामुश्किल अम्मा को दिलासा देकर खामोश करवाया था और फिर अम्मा ने मेरे कदमों में अपना दुपट्टा डाल लिया। अगर तुम चाहते हो कि इस उम्र में मेरे सर पर खाक ना डले तो तुम गुलबानो के साथ शादी कर लो। गुलबानो जैसी भी है तुम्हें खुश रखेगी। तुम्हारा बाप भी इस फैसले से खुश होगा। अगर तुम अपनी मर्ज़ी से शादी कर भी लो तो ना तो तुम खुश रहोगे और ना ही तुम कभी अपनी बीवी को खुश रख सकोगे। अगर इस घर में रहना है तो अपने बाप की मर्ज़ी के मुताबिक ही रहना होगा। मगर अम्मा, गुलबानो तो ज़रा भी अच्छी नहीं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। और फिर आप भी तो नूर को ही पसंद करती हैं ना? बेटा, मेरी पसंद को छोड़ो और नूर को भूल जाओ। इसे अल्लाह ने चाहा तो अच्छा इंसान मिल जाएगा। तुम बस गुलबानो के साथ शादी कर लो, उसको अपनी पसंद के मुताबिक ढाल लेना।
चारों नाचार अम्मा की वजह से मजबूर होकर मैं गुलबानो के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया था। शादी के बाद मेरा रवैया गुलबानो के साथ बहुत बुरा था। मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं इसकी शक्ल देखूं। मैं इसे गुस्से से, नफ़रत से बात करता। बग़ैर ज़रूरत के इससे मुखातिब ही नहीं होता था, सिर्फ़ ज़रूरत के वक्त ही इससे बात करता। अम्मा मेरे रवैये को देखती तो कहती, बेटा मुझे लगा था तुम अपने बाप से बहुत मुख्तलिफ हो, मगर मैं गलत थी। तुम्हारा गुलबानो के साथ रवैया देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे हो। तुम्हारा अपनी बीवी के साथ रवैया वैसा ही है जैसे कि इसका मेरे साथ था। तुम इसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आते हो। मत भूलो कि तुम्हारा रवैया इसके साथ जितना अच्छा होगा, इसमें तुम्हारा अपना ही फ़ायदा है। बीवी तभी बुढ़ापे में काम आती है, तभी औलाद की अच्छी तरबियत करती है, बच्चों के दिल में बाप के लिए मोहब्बत पैदा करती है। अगर खुद इसके दिल में शोहर के लिए मोहब्बत हो, अगर तुम इससे नफ़रत और बेगानगी करोगे तो वो कभी भी तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं होगी। मैं देख रहा था कि अम्मा अभी भी वैसे ही गुम शक्कर बनी रहती थीं। अब्बा को घर में मुलाजमाओं का काम करना पसंद नहीं था। अम्मा बर्तन से लेकर सफाइयाँ करने, खाना बनाने तक सारा काम खुद ही किया करती थीं। और अब जब से गुलबानो इस घर में आ गई थी, तब भी सारे काम खुद अम्मा ही करती थीं। मैं अगर गुलबानो को किसी काम का कहता तो अम्मा दरमियान में आ जाती। अरे ये बच्ची है, नई नवेली दुल्हन है, इससे काम करवाना अच्छा तो नहीं लगता। तुम मुझे बताओ क्या काम है। और तब मुझे गुलबानो पर बहुत गुस्सा आता। वो इतनी हद दर्जा सुस्त और बेपरवाह थी कि अगर मैं इसे कोई काम कहता तो अभी वो अपनी जगह से हिलती तक नहीं थी। तब मैं अम्मा को जताती हुई नज़रों से देखता। आप कहती हैं कि मैं इसके साथ मोहब्बत से पेश आऊँ। अब इसे भी तो समझाएं ना कि शोहर के क्या हकूक़ होते हैं। वो जब घर में आए तो सबसे पहले इसके पास पानी लेकर आए, इसका हाल हवाल पूछे, इसकी ज़रूरत के बारे में सवाल करे। और ये एक है जिसे किसी की परवाह ही नहीं। मैं अगर गुलबानो को कोई काम कहता तो अम्मा अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती। मेरे इतराज़ करने पर कहती, बेटा तुम्हारा काम अपने हाथों से करके मुझे अच्छा लगता है। पहले भी तो मैं तुम्हारा काम करती थी, तो अब क्या हुआ है। अम्मा बिल्कुल ठीक ठाक थीं, मगर इसके बावजूद भी इनके चेहरे पर थकन नज़र आती। इनकी आंखों में हर वक्त नमी तैरती रहती। आंखों में इनके गिले शिकवे नज़र आते थे। इस दिन मैं दफ्तर में ही था जब मुझे गुलबानो की कॉल आई, आपकी अम्मा का इंतकाल हो गया है। ये खबर तो बम बनकर मुझ पर गिरी थी। आखिर ये सब कैसे हुआ। घर आया तो पता चला कि चूल्हे की गैस लीक हो रही थी और अम्मा को इस बात की खबर नहीं हो सकी। वो जब दोपहर में किचन में खाना बनाने के लिए गईं तो गैस लीक होने की वजह से जैसे ही उन्होंने आग जलाई तो उन्हें आग ने बुरी तरह से पकड़ लिया। जब तक इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो वो बुरी तरह से जल चुकी थीं। इस सारे हंगामे में किसी को भी मुझे कॉल करने का ख्याल तक ना आया। जब हॉस्पिटल लेकर पहुँचे तो अम्मा की मौत हो गई और तब गुलबानो ने मुझे भी इतला दी। मैं बहुत ज़्यादा रोया था, चिल्लाया था। कल तक मेरी माँ मेरे सामने ज़िंदा हालत में थी और अब वो मुझे छोड़कर मिट्टी तले जाकर सो गई थी। अम्मा के बाद अब्बा बिल्कुल खामोश नज़र आने लगे थे, हर वक्त गुमसुम, अपनी ही सोचों में गुम। जब मैं अब्बा को मुखातिब करता तो वो चौंक जाते। बहनें जब घर में आती तो गुलबानो के रवैया की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर ही जाती। मैं गुलबानो को समझाता कि मेरी बहनों के साथ अच्छे तरीके से पेश आया करो। गुलबानो मेरी सारी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। मैं गुलबानो को सिर्फ़ इस वजह से बर्दाश्त कर रहा था कि वो अब्बा की भांजी थी और अब्बा को इससे बहुत मोहब्बत थी। माँ तो रही नहीं थी, अब एक बाप ही था और बाप को भी मैं खुद से खफा नहीं करना चाहता था। गुलबानो को कोई भी काम करना ना आता, यहाँ तक कि गुलबानो को खाना भी ढंग से बनाना नहीं आता था। इसीलिए मैंने मुलाजमा का इंतज़ाम कर दिया, कम अज़ कम खाना तो ढंग से खा सकेंगे। घर की हालत अबतर हो चुकी थी, हर तरफ धूल मिट्टी नज़र आती। गुलबानो को घर की कोई परवाह ना थी, आज भी वो कहीं बाहर गई हुई थी। अब्बा ने मुझे उसके बारे में कुछ बताना चाहा कि उसी वक्त गुलबानो आ गई। वो बाहर से आई थी, सजी संवरी थी। मुझे देखकर वो चौंक गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है? मामू क्यों रो रहे हैं?
मैंने इसको गौर से देखा। तुम कहाँ गई थी? जानती हो कि अब्बा घर में अकेले होते हैं। बजाय इसके कि तुम इनकी खिदमत करो, इनके साथ बातें करो, इनका दिल बहलाने की कोशिश करो, तुम ज़्यादातर सैर सपाटों पर ही रहती हो। आज मैं इसकी खबर लेने के मूड में था और ये सब अब्बा की वजह से हुआ। मुझे लगा था अब्बा तन्हाई की वजह से इतना जज्बाती हो रहे हैं। गुलबानो ने गोया नाक पर से मक्खी उड़ाई। मैं एक ज़रूरी काम से गई थी। पता नहीं तुम्हें किसने मेरे खिलाफ वर्गलाया। वो अब्बा पर एक जताती हुई नज़र डालकर वहाँ से चली गई। तब मैं तो हैरान ही रह गया। गुलबानो की बात का क्या मकसद था, मगर मैंने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। और फिर अगले दिन जब मैं ऑफिस में ही था, तब फिर से गुलबानो की कॉल आई। इसने रोते हुए मुझे बताया कि मामू पर फालिज का अटैक हुआ है। हम इन्हें हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। तब भी अब्बा बहुत गुमसुम थे, बहुत परेशान थे। कुछ दिन बाद दोबारा अब्बा पर फालिज का अटैक हुआ और अब इनकी ज़ुबान पर फालिज पड़ा था। वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते थे। जब भी मैं घर आता तो अब्बा रोते हुए नज़र आते। मैंने अब्बा के लिए मेल नर्स का भी इंतज़ाम कर लिया था। मैं गुलबानों पर ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि अब्बा को किसी भी किस्म की मोहताजी हो। खुद मैं ऑफिस की जिम्मेदारियों में उलझा हुआ था। खुद इनकी खिदमत करने से मैं कासर था। मगर जब मैं घर आता तो इनकी पाइंती से ही लग कर बैठ जाता और ऐसे में गुलबानो आस पास फिरती रहती। तब मैं ये समझता कि वो हर वक्त अब्बा की खिदमत करती है, इनके पास होती है। मगर जब अब्बा को मैंने रोते हुए और इशारे से गुलबानो को फूफो के घर भेजने की बात इशारा करते हुए देखा तो मैं चौंक गया कि ज़रूर कोई बात है। और फिर अब्बा ने जो कुछ मुझे बताया, मैं फटी फटी आंखों से इसे देखे जा रहा था। बकौल अब्बा के, अपनी बहन की बातों की वजह से अपनी बीवी पर शक करता रहा। इसके साथ इतना बुरा रवैया रखा जिसका मुझे कभी एहसास नहीं हो सका। शादी के शुरू के दिनों में मैं तो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। इसके साथ मैंने पसंद की शादी की थी। तुम्हारी माँ ने तो मुझे शादी वाले दिन ही देखा था, मगर मैंने इसे शादी से पहले एक बार सरसरी नज़र से देखा था और इसे देखते ही इस पर दिल हार बैठा और इसे ब्याह कर ही दम लिया। कुछ दिन ही गुजरे थे जब एक दिन रात को सोते हुए मेरी आंख खुली तो तुम्हारी माँ कमरे में कहीं नहीं थी। मैं भी सोच ही रहा था कि वो कहाँ है जब मुझे बाहर से शोर की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैं बाहर आया तो मेरी बहन तुम्हारी माँ का हाथ पकड़कर खड़ी थी, बुरी तरह चिल्ला रही थी। तुम्हारी माँ भी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर तुम्हारी फुफ्फो के सामने इसकी ज़बान बिल्कुल जामद हो चुकी थी। मैं इन दोनों के पास पहुँचा। क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ क्यों तुम लोगों ने आधी रात को शोर मचाया हुआ है? बात क्या है, मुझे बताओ। तो मेरी बहन ने बताया, यहाँ पर एक आदमी खड़ा था जो तुम्हारी बीवी के साथ गलत हरकत कर रहा था और तुम्हारी बीवी हंसते हंसते उससे बातें कर रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं इन दोनों के पास जा पहुंची। मैंने भाभी से जब इस बात का पूछा कि तुम भाई को धोखा क्यों दे रही हो, ये गुल क्यों खिला रही हो, तो वो मुकर गई। कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं सच कह रही हूँ भाई, मैंने अपनी आँखों से देखा है। और तब मैंने अपनी बहन की बातों पर यकीन किया, अपनी बीवी की बात तक ना सुनी और अपनी बीवी को बहुत मारा। मैं तो इसे तलाक देना चाहता था, मगर बहन और माँ की वजह से रुक गया। कहने लगी कि तलाक मत दो, हमारी अपनी ही जग हसाई होगी। इसे तुम नौकरानी बनाकर रखो और एक और शादी कर लेना जिसे तुम रानी बनाकर रखना। मैं चाहकर भी दूसरी शादी ना कर सका क्योंकि मेरा औरत ज़ात से एतबार ही उठ गया था। दूसरी बार फिर आधी रात को हंगामे पर ही मेरी आंख खुली और तब फिर मेरी बहन ने वही कहानी सुनाई जो पहले सुनाई थी। और दूसरी बार भी मैंने इसी पर यकीन किया और तब से मैंने अपनी बीवी के साथ बहुत बुरा रवैया रखना शुरू कर दिया। मैं समझता था कि वो औरत एतबार के काबिल नहीं, वो मोहब्बत के काबिल नहीं, वो इस काबिल नहीं है कि मैं इसके लिए अपने सच्चे जज्बात लुटाऊं। इसीलिए मैं उसे हर बात पर बेइज्जत कर देता और ये सब करते हुए मैं ख़ुद को हक बाजानिब समझता था। मैं समझता था कि ये मैं सब कुछ उसके साथ सही कर रहा हूँ। और फिर जब मैं गुलबानो को बहू बनाकर इस घर में लाया तो तब गुलबानो का रवैया तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा था। वो बात बात पर उसे जलील करती, उसे बदकार होने के ताने देती।
میں نے کئی بار گلبانو کو اس بات پر ٹوکا کہ تمہیں اپنی ساس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، مگر گلبانو نے میری کبھی نہیں سنی۔ میں اپنی بھانجی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، اسی لیے کبھی یہ بات نہیں تمہیں بتا پایا۔ اور جس دن چولہے کی گیس لیک ہوئی تھی وہ سب گلبانو نے ہی کیا۔ اسی نے تمہاری ماں کو قتل کیا اور یہ سب تمہاری پھپھو کے کہنے پر کیا۔ ایک دن میں نے اتفاقاً ان کی ساری باتیں سن لیں جب وہ اپنی بیٹی کو بتا رہی تھی کہ تم اپنے شوہر کو قابو میں رکھو، مجھے دیکھو کیسے شادی سے پہلے ایک مرد کو پھنسایا، اس سے شادی بھی کی اور ابھی تک اسے اپنی مٹھی میں رکھا ہوا ہے، اور اپنے بھائی کو بھی کبھی یہ سچ نہیں پتہ چلنے دیا کہ اس رات وہ آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، بھابھی سے نہیں۔ بھائی ابھی تک یہی سچ سمجھتا ہے۔ تو اب گلبانو بھی اپنی ماں کی باتوں میں زور سے ہنس پڑی۔ میں جب کمرے میں گیا اپنی بہن کو شرم دلانے کی کوشش کی، مگر وہ ڈھٹائی سے کہنے لگی، تو تم نہ میری باتوں پر یقین کرتے، اپنی بیوی پر اعتبار کرتے، تم نے خود اس پر اعتبار نہیں کیا، اس کی بات تک نہیں سنی، اس میں میری کیا غلطی؟ میں دیکھ رہا تھا کہ دن بہ دن گلبانو کا رویہ بدلتا جا رہا ہے، اس کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے ہیں، وہ گھر سے باہر مردوں سے ملنے کے لیے جانے لگی ہے۔ میں جب اسے منع کرتا تو وہ کہتی، کیا کروں، تمہارا بیٹا تو مجھ سے محبت نہیں کرتا، مگر مجھے محبت اور ستائش کی ضرورت ہے۔ باہر مرد میری بہت تعریفیں کرتے ہیں، مجھ سے بہت پیار جتاتے ہیں اور میں پیار کی بھوکی ہوں۔ میں شرم سے پانی پانی ہو کر رہ جاتا۔ میں اپنی پاکیزہ باکردار بیوی کو غلط کہتا رہا، اور دراصل غلط میری اپنی بہن اور بھانجی تھیں۔ جب میں نے اپنی ماں جی کو یہ دھمکی دی کہ میں یہ سب شاہ رخ کو بتا دوں گا، تو تب انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر مجھے ایسی دوا دی جس سے میرا بی پی شوٹ کر گیا اور مجھ پر فالج کا حملہ ہو گیا۔ میں ابا کی باتیں سنتا جا رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ کتنی بڑی تہمت لگائی تھی اس عورت نے میری ماں پر، اور اپنی بیٹی کی کتنی غلط تربیت کی تھی۔ بجائے اس کے کہ اسے سیدھا رستہ دکھاتی، وہ غلط کاموں میں اس کی پشت پناہی کرتی رہیں۔ اب وقت آ گیا تھا فیصلہ کرنے کا۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ کچھ دن بعد میں نور سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ بالکل میری ماں جیسی تھی، صابر، شاکر، باکردار اور پاکیزہ۔ اب مجھے اپنی زندگی کی سچی خوشی اور سکون نصیب ہوا تھا، اور پھر وہی سکون جب میں نے ابا کے چہرے پر دیکھا تو میں اندر تک شانت ہو گیا۔ ابا نے اماں کے ساتھ جو بھی کیا میں نے وہ سب معاف کر دیا اور اپنا دل ابا کے لیے صاف کر لیا۔ میں ابا کا اچھی طرح سے خیال رکھتا ہوں، اور میں نے ابا کا اچھے سے علاج کروانا شروع کر دیا۔ اچھی دوا، اچھا خیال اور بہتر خوراک سے ابا صحت یاب ہونے لگے، اور اب دن بہ دن وہ صحت کی طرف گامزن تھے۔ اب وہ چلنے پھرنے بھی لگے تھے۔ ابا کو جس دن میں پہلی بار اماں کی قبر پر لے کے گیا تو ابا زور زور سے دھارے مار کر رونے لگے اور اماں سے معافی مانگنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر میری اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ میں سوچ پر پڑ گیا کہ کاش ابا اماں کا زندگی میں خیال رکھتے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔